بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج میں آپ کے لیے ایک سچی اور خوفناک کہانی لے کر آئی ہوں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دینا۔ میرا نام جلال الدین بابا ہے، شاید آپ لوگوں کو یاد نہیں۔ میں نے کچھ سال پہلے آپ لوگوں کو اپنا واقعہ بیان کیا تھا۔ ایک عمل کے دوران ایک شرارتی جن میرے قبضے میں آ گیا تھا۔ اس نے مجھے بہت تنگ کر دیا تھا، لیکن مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ لیکن اس کے بعد وہ واپس اپنی دنیا میں چلا گیا۔ ایک راز کی بات بتاؤں، ویسے وہ ایک عمل میں میرے پاس نہیں آیا تھا، وہ راستہ بھٹک کے میرے آستانے میں آیا تھا، کیونکہ اس کے خاندان والوں نے اسے کسی بات پر ناراض ہو کر گھر سے نکال کر جلا وطن کر دیا تھا۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں کو برا لگا ہوگا جب میں نے اپنے کباڑ نما گھر کو اپنا آستانہ کہا۔ کہاں وہ اللہ کے اولیاء کے آستانے اور کہاں یہ میرا کباڑ نما گھر۔ لوگ میرے اس کباڑے گھر کو آستانہ کہہ کر ابھی میں بھی اسے یقیناً آستانہ سمجھ لیا تھا۔ اور آپ یہ جانتے ہیں کہ مجھے عملیات نہیں آتے، چند وظیفات کر لیتا ہوں، چند تعویذیں جس پر اللہ کے نام لکھ دیتا ہوں، وہی لوگوں کو دے دیتا ہوں۔ یہ خدا کا خاص کرم ہے جو لوگوں کی مشکلیں آسان کر دیتا ہے، اسی لیے لوگ مجھے بہت زیادہ مشہور کر دیتے ہیں۔ پچھلی باتیں اسی لیے دوہرا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ میرا تعارف ہو جائے۔ اس بار میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ نیا شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اندھیری رات تھی جب میں نے حسب معمول گہری نیند میں سو رہا تھا۔ میں نے رات 3 بجے کا الارم رکھا ہوا تھا، کیونکہ رات 3 بجے رزق کے لیے اضافے کے لیے چند وظیفے کر لیتا ہوں۔ ان دنوں میں میرے حالات بھی بہت برے تھے اور میرے مرید بھی میری طرح فاقہ تھے۔ میرے ہاتھ بہت تنگ تھے، کوئی دعا تعویذ کے لیے ان دنوں میرے پاس نہیں آ رہے تھے۔ اگر کوئی نذرانہ دیتا تو کچھ دن گزارا ہو جاتا۔ اچھا خیر، میں نے ایک وظیفے کے بارے میں پڑھا تھا جو رات کے 3 بجے پڑھا جائے تو اللہ رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ الارم کا آواز سنا، میں نے غسل خانے کا رخ کیا جو باہر صحن میں چھوٹا سا بنا تھا۔ میں نے وضو کر کے نکلا۔ جب میں نے دیکھا میرے نظر باہر دیوار پر پڑی، میرے گھر کے قریب قبرستان واقع تھا، جو گویا اسے دیکھتا میں اس طرف بہت بہادری اور دلیری سے دیکھتا تھا تو میری ہمت کو داد دینی پڑتی۔ میں فطری طور پہ بزدل واقع تھا اور قبرستان کے قریب رہنا جیسے خوف کو شدید خوف میں مبتلا کرنا تھا، لیکن کوئی ٹھکانہ نہ ہونے کی وجہ سے مجھے اس گھر میں رہنا پڑتا تھا۔ جب مجھے میرے کسی چاہنے والے نے بہت پیار سے دیا تھا رہنے کے لیے، اس کے خیال سے میرے یہاں پڑھائی وغیرہ کی وجہ سے یہ ویران جگہ ٹھیک تھی، اسی لیے اس نے مجھے دیا تھا یہ گھر، لیکن اس سے میرے بارے میں کیا معلوم تھا۔ خیر، جب میں وضو کر کے نکلا تو میری نظر قبرستان پر پڑی۔ قبرستان میں لمبے لمبے درخت بھوت کے معنی نظر آ رہے تھے۔ میں وہاں سے دوڑا اور کمرے میں آ کر میں نے کنڈی لگا دی اور جانماز بچھا کر تہجد پڑھی۔ تہجد کے بعد وظیفہ کیا۔ آدھے گھنٹے کے بعد وہ وظیفہ ختم ہو گیا۔ جب میں نے آنکھ کھولی تو مجھے عجیب سا محسوس ہونے لگا۔ جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ ایک آدمی تھا جو غور سے مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ میں خوف زدہ ہو گیا کہ دروازہ بند تھا، لیکن یہ آدمی کہاں سے آیا ہے؟ کون ہو تم؟ میری زبان ہلکی سی لڑکھڑائی۔ ارے خود ہی چلا کاٹا، کہتے ہو کہاں سے آئے ہو؟ مجھے قید کر لیا اور پوچھ رہے ہو کہاں سے ہو تم؟ کون ہو تم؟ اس کی آنکھ مجھے شرارت نظر آ رہی تھی۔ میں تمہارا موکل ہوں، جیسا کہو گے ویسا کروں گا۔ میں نے اس کے سر سے لے کر پیروں تک دیکھا، لیکن اس کے پیر نظر نہیں آ رہے تھے۔ وہ انسانوں جیسا تھا لیکن انسان نہیں تھا۔ اگر انسان ہوتا تو کھٹکھٹائے بغیر اندر کیسے آتا؟ میں اسے غور سے دیکھنے لگا۔ ارے بھائی، اگر آپ نے وظیفہ نہیں کیا تو میں آ گیا ہوں، لیکن اب نہیں جاؤں گا۔ وہ نیچے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا، کون ہو تم؟ میں ایک جن ہوں، تم مجھ سے ڈرو نہیں، تمہیں مجھ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب ہم ایک اچھے دوست کی طرح رہیں گے۔ اس جن کا سن کر مجھے ڈر لگا نہیں، کیونکہ اس سے پہلے ایک زبردستی کا جن جو مہمان بن کر آ چکا تھا، اب مجھے ڈر لگتا نہیں تھا۔ اب زبردستی کا مہمان سن کر میں چونک پڑا، کیونکہ میرے پاس خود کے کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، لیکن اس مہمان کو کہاں سے کھلاتا؟
اور जिनों की खुराक तो तौबा तौबा, मेरे पास क्यों आए हो और कहीं क्यों नहीं गए? तुम्हारे पास शौक से नहीं आया हूँ, ये घर सामने था बस इसीलिए चला आया। तुम आए हो तो क्यों आए हो अपनी दुनिया छोड़कर? मैं दिल ही दिल में मचलता हुआ आवाज़ अपने लबों पर लेकर आया। बस यार पूछो ही नहीं, वो दुखी लहजे में बोला। चलो ठीक है, मैं नहीं पूछता, मैं गुस्से में लहजे में बोला। अरे अरे ऐसे नहीं बोला, पूछो पूछो यार। अच्छा तो पूछ रहा हूँ, बता दो यार। हमारे जिन्नात लोग गरीब हैं, गरीब मुल्क में रहते हैं, वहाँ महंगाई बढ़ गई है। अभी जिन्नात मेहनत मजदूरी करते हैं फिर भी अपना पेट नहीं पाल सकते। इसीलिए मेरे माँ बाप ने मुझे इंसानी दुनिया में भेज दिया ताकि मैं पेट भर के खाना खा सकूं और उनको एक अफराद का खाना नहीं बनाना पड़ेगा। मैं हैरत से उसकी तरफ देख रहा था। क्या हुआ, यकीन नहीं आ रहा? यकीन करो, हमारी भी एक दुनिया है, इंसानों की तरह है। हमारी भी एक ज़िंदगी है, अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए मेहनत मजदूरी करनी पड़ती है। वहाँ कोई गैबी इमदाद तो नहीं मिलता, हमें बिल्कुल मेहनत करनी पड़ती है। दुनियादारी मिस्कीनी इसके चेहरे पर छाई हुई थी। मुझे तो एक नंबर का झूठा इंसान यानी झूठा जिन लग रहा था। कुछ खाने को मिलेगा, पेट पर हाथ रखते हुए वो मेरी तरफ लालची नज़रों से देख रहा था। मेरे खुद के खाने के लिए कुछ नहीं है, मैं तुम्हें कहाँ से दूँ? मेरे अल्फाज ख़त्म होने से पहले वो रात का खाना उठाकर ट्रे में सजाकर मेरे सामने लाकर रख दिया। झूठ बोल रहे हो जलाली यार, ये देखो खाना तो है, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। इंसान हूँ, मैं भी खाना खा सकता हूँ। गोया मैं जलकर राख हो गया। जो खाना मैंने अपने नाश्ते के लिए संभाल रखा था वो ये खा रहा है। एक तो सारे भूखे नंगे पेटू जिन मेरे नसीब में रह गए हैं। मेरा बस चलता तो मैं इससे ट्रे छीन लेता। अब क्या नज़र लगाओगे? वो जिन मेरी गहरी नज़रों में देखकर कहने लगा। मैंने जान नमाज समेटी और समेटने के बाद बेड पर लेट गया। इरादा था कुछ देर आराम कर लूं, उसके बाद फजर की नमाज अदा करूंगा। लेकिन जलते कुर्ते कब नींद आ गई और पता ही न चला सुबह हो गई। किचन से आती बर्तनों की ठक ठक कर मेरी आंख खुली। कुछ देर किस्सा समझ नहीं आया, फिर रात का वाकया याद आया। जल्दी से उठ गया और किचन की जानिब चल पड़ा। किचन को अंदर से फैला हुआ देखकर मेरे 14 तबक रोशन हो गए। ये क्या हो रहा है? मैंने चीख कर पूछा तो फ्राई पैन उसके हाथ से नीचे गिर गया। तो किचन में चीख की आवाज़ गूंजी। अरे भाई क्या हुआ? तुमने तो मुझे डरा दिया। जल्दी से नीचे झुका और फ्राई पैन उठा लिया। उसको देखकर मेरी हंसी निकली। अरे यार क्यों हंस रहे हो? जल्दी से बैठ जाओ, मैं गर्मा गर्म नाश्ता पेश करता हूँ। और उसे देखकर मुझे गुस्सा बिल्कुल नहीं आया, क्योंकि अगर गुस्सा करता तो थोड़े ना मेरे गुस्से से वो चला जाता। गुस्सा करके मुझे क्या मिलता? मेरा ही खून खुश्क हो जाना था। इसे देखकर मुझे बहुत सारे फ़ायदे मिले, क्योंकि अगर जो घर के काम भी करता था, अगर जो मुरीद नहीं आते तो उनको घेर घार कर लेकर आता था। इन्हें थोड़ा बहुत डराता था कि इनके घर में आसिफ का बसीरा है। लेकिन नाश्ता तो मज़े का बना हुआ था। 2 दिन का सामान उसने एक टाइम में बना दिया। लेकिन वो बेचारा भी क्या करता, उसका थोड़े खाने में गुजारा नहीं होता था। अब बता जलालुद्दीन यार क्या माजरा है, क्यों परेशान लग रहे हो? उसके सवाल करने पर मैंने फ़ौरन अपना किस्सा बयान कर दिया। मेरा हाथ बहुत तंग है। अच्छा हम दोनों का मसला एक ही है, चलो मिलकर हल निकालते हैं। उनको एक हल मिला। एक परेशान आदमी जो कई बार आ चुका था, वो परेशान आदमी आ गया, हाजिर हो गया। मैंने सवाल किया, क्या हुआ बच्चा? साईं बच्चा तो नहीं हुआ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैं तुम्हें बच्चा बोल रहा हूँ। नहीं नहीं सरकार, मैं बच्चा थोड़े ना हूँ, मैं खुद बाल बच्चों वाला हूँ। पीछे से ज़रगुन की हंसी की आवाज़ आई। मैं शायद आपको उसका नाम बताना भूल गया था, उस जिनका नाम ज़रगुन था। मैं थोड़ा बहुत झुंझला सा गया। मैंने सवाल किया, क्या मसला है बताओ। साईं मेरे घर में किसी हवाई मखलूक का बसेरा है। हाँ तो क्या हुआ? तुम्हारे घर में वो जो दरख्त है ना, उसका साया होगा। और क्या है? मेरे कुछ बोलने से पहले ज़रगुन बोल पड़ा। मैं ज़रगुन को घूर कर देख रहा था। वो मुरीद को नज़र नहीं आ रहा था, इसीलिए मुरीद समझ रहा था कि मैं बोल रहा हूँ। नहीं नहीं साईं, मैं उस दरख्त के बारे में नहीं, मैं आसिफ के बारे में बता रहा हूँ। मैं आज सुबह महसूस किया वो वहाँ पर मौजूद हैं। दरवाज़ा खुद ब खुद बंद होता था और खुद ब खुद खुलता था। कभी किचन में बर्तन गिरने की आवाज़ें आती तो कभी क्या होता।
घर वाले बहुत डरे हुए हैं। साईं कुछ कीजिए। पहले तो मैं कोई साईं या सरकार नहीं हूँ, आप मुझे बाबा कह सकते हैं। अच्छा मैं देखता हूँ क्या माजरा है। मैंने ढोंग रचाया और अपनी आंखें बंद कर दी। अल्लाह अल्लाह कहने लगा। मैं अपने होशो आवाज़ में आराम आराम से सर हिला रहा था, लेकिन मुझे महसूस हुआ ज़रगुन मेरे पास आया। यकीनन उसे कोई शरारत सूझी होगी। उससे पहले मैं अपना सर रखता उसने मेरा सर पकड़कर ज़ोर ज़ोर से घुमाने लगा। अल्लाह अल्लाह तौबा तौबा, वो जैसे कि मैं बड़े बुजुर्ग नहीं होते उनकी तरह मेरा सर घुमा जा रहा था। अल्लाह कहने के बजाय मेरे मुंह से बेल की आवाज़ निकल रही थी। मेरा गर्दन घूमा जा रहा था जैसे छत का पंखा फुल स्पीड में घूम रहा हो। मुझे लग रहा था मेरी गर्दन की हड्डी टूट जाएगी। चकराते चकराते मैंने बमुश्किल आंखें खोली और मुरीद की तरफ देखा। मुरीद हैरान परेशान मेरी तरफ देख रहा था। उसने मेरे वजूद को करामत समझी होगी, लेकिन उसे क्या पता मेरे ऊपर क्या कयामत गुजरी है। और उस वक़्त मैंने किसी तरह उसे एक तावीज़ देकर रुखसत कर दिया। उसने जवाब के तौर पर मुझे कुछ पैसे दिए। चलो ठीक है, एक हफ्ते के राशन के पैसे निकल गए। ज़रगुन की बात सुनकर मेरे जिस्म में आग लग गई। डर के मारे मैं तो गर्दन भी हिला नहीं सक रहा था। ये क्या किया है तुमने ज़रगुन? अगर मेरी गर्दन की हड्डी टूट जाती तो मैं क्या करती? मैंने तो घूरती हुई निगाहों से उसकी तरफ देखा। यार मुझे पता है अल्लाह ताला ने गर्दन को इतना नाजुक नहीं बनाया। मैं भी मुसलमान हूँ, मुझे भी पता है अल्लाह ताला ने गर्दन को इतना मजबूत बना दिया है, इसीलिए मैंने तुम्हारा गर्दन हिलाया। इसमें बुराई वाली कौन सी बात है? अगर तुम इस तरह करते रहोगे तो मुरीद डर के मारे बहुत आएंगे। वो समझेंगे इसके अंदर बहुत सारी ताकतें हैं। तुम समझो ना मेरी बात को। गर्दन में 2 दिन तक तकलीफ़ हुई, उसके बाद गर्दन बिल्कुल ठीक हो गई। मैंने तौबा कर दी कि ज़रगुन के आगे ऐसा कोई वजीफ़ा नहीं करूँगा। अगर उसे शैतानी सूझी तो तुम ऐसा करो, तुम अपने ऊपर ये वाला वजीफ़ा मुझे 1-2 बार ट्राई करने दो। तुम्हारी गर्दन दुखेगी, उसके बाद तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। उसकी बात सुनकर मेरा खून खौलने लगा। मेरे जाने वाले ने एक करियाना स्टोर खोला जो मुझे इफ्तिताह करने के लिए बुलाया। मेरे सब मुरीद, लेकिन वो करोड़पति तो नहीं थे। एक ये था थोड़ा बहुत अमीर था। उसने करियाना स्टोर खोला। मुझे राशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी, यही मुझे अपनी तरफ से राशन दे देता था। अब मुझे डर था कि ज़रगुन कहीं उल्टी सीधी हरकत ना कर दे। हम लोग दुकान पर पहुँचे तो वहाँ लोगों का इतना बड़ा हजूम तो नहीं था। 2-4 लोग खड़े थे। मैं मायूस हुआ। खैर रिज़्क तो अल्लाह के हाथ में है, इंसान के हाथ में नहीं है। उसने नाजुक सी कैंची मेरे हाथ में थमा दी। इफ्तिताह करने के लिए फीतन काटने लगा। वो फीतन जैसे लोहे के मायने था। काटते काटते वो लग रहा था जैसे कट ही नहीं रहा था। लगता है बाबा जी किसी गाय को ज़िबा करने में लगे हुए हैं, किसी आदमी ने पीछे से बोला। ज़रगुन की ये खेल दीवनाक रोशनी में फैल दी। यकीनन ज़रूर ये इसी के काम होंगे। बस करो ज़रगुन, सब लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मैंने झुंझलाकर ज़रगुन से बात की। सब लोग मेरी तरफ देख रहे हैं। ये कहने के बाद मैं फीतन काटने में मसरूफ़ था कि जो मैं जाकर मुंह के बल गिरा, क्योंकि अचानक फीतन खुल गया, इसीलिए मैं मुंह के बल गिर गया। सब लोग मेरे ऊपर हंस रहे थे। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि ये ज़रूर ज़रगुन की शरारत होगी, वो जो खुद को मेरा दोस्त कहता है। किसी शायर ने खूब कहा है, खा के तीर जो देखा कैमन गाह की तरफ। अपने ही दोस्त से मुलाकात हुई। शेर आगे पीछे हो गई हो तो मुझे माफ़ कीजिए, क्योंकि शेर व शायरी में मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि कब का पड़ा हुआ शेर अचानक मेरे दिमाग में आ गया। खैर इफ्तिताह के बाद चंद बातें वगैरह वगैरह हुई और रिफ़्रेशमेंट का भी इंतज़ाम था और खाने का भी। खाने का सुनकर हमेशा ज़रगुन के मुंह में पानी आ जाता है। मैं डरते डरते मेज़ पर बैठ गया और मेरे ज़रिए ज़रगुन की रिफ़्रेशमेंट की ऐसी की तैसी। सब लोग मेरी तरफ से हैरान नज़रों से देख रहे थे। मेरे चलते हुए हाथ और चलती हुई होंटें देख रहे थे। लगता है बाबा जी ने कभी खाने का शक्ल ही नहीं देखा है, इस आदमी ने बोला जो मेरे गिरने पर हंस रहा था। मैं शोला बार आंखों से उसकी तरफ घूर रहा था, लेकिन शरारती आंखों से मेरी तरफ देख रहा था। मेरा मुरीद हक्का बक्का रह गया, क्योंकि उसने 8-10 बंदों का खाना इंतज़ाम किया था। अगर मेरी तरफ बोला बाबा जी और गुंजाइश है तो मैं लेकर आऊं।
میں شرم کے مارے ڈوب گیا۔ نہیں بس اور کچھ نہیں کھاؤں گا۔ میں نے اس لڑکے کی طرف دیکھا جو پہلے سے ہی شرارتی نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ خیر کچھ دیر بعد ہم لوگ روانہ ہوئے تو مرید نے کچھ بہت سارا سامان میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ وہ سامان 2 ہفتوں کے لیے تھا لیکن میرے لیے تو چند مہینوں کا تھا۔ زرغون کے لیے 2 ہفتے چلنا تو بڑی بات تھی۔ میرا دل اب اس کے ساتھ بہت لگ گیا تھا کیونکہ مجھے گھر کے کاموں کا پتہ نہیں چلتا تھا نہ ہی باہر کے کاموں کا۔ زرغون کا سب کچھ سنبھال لیتا تھا۔ اب سامان وغیرہ کی بھی ٹینشن ختم ہو گئی تھی۔ اگر سامان ختم ہو جاتا زرغون میرے کسی نہ کسی مرید کے گھر ٹپکتا تھا تو سامان خود بخود نکل جاتا تھا۔ یہ غلط کام تو نہیں تھا، پیٹ کے آگے مجبور تھے، مجھے یہ کرنا پڑتا تھا، لیکن اس میں برائی والی کوئی بات نہیں تھی، اس میں کسی کو جانی نقصان نہیں پہنچتا تھا۔ ایک دن زرغون میرے پاس ایک چھوٹی سی کتاب لے کر آیا اور کہا اگر یہ وظیفہ کر لو تو نوٹوں کی بارش ہو جائے گی، مجھے روز روز کسی کے گھر جا کر ڈرانا دھمکانا نہیں پڑے گا۔ اس نے مجھے ایسا لالچ دیا کہ میں بھی اس لالچ میں اندھا ہو گیا۔ میں نے رات کو وظیفہ کرنا شروع کر دیا۔ 2 راتیں وظیفہ کی، جب تیسری رات آخری تھی وظیفہ کر کے میں نے آنکھ کھولی تو دیکھا میرا دل جیسے اچھل سا گیا۔ جو کوئی بھی تھی بہت خوفناک لگ رہی تھی اور ڈراؤنی آنکھوں سے میری طرف مسکرا کر دیکھ رہی تھی اور میں نے وہاں چپ چاپ بیٹھ کر اس کی طرف گھورے جا رہا تھا۔ تم کون ہو؟ میں وحشت کے عالم میں زرغون وہ بھی آ جائے گا۔ میں وحشت کے عالم میں زرغون کو بلانے لگا۔ وہ کہنے لگی وہ بھی آ جائے گا، آپ 2 گھڑی ہم سے بھی باتیں کر لیں۔ وہ جو کوئی بھی تھی اچھی خاصی منہ پھٹ تھی۔ ارے دیکھو تم مجھ سے ڈرو نہیں، لیکن ڈرو نہیں، میں تو اپنے علاقے میں اچھی خاصی خوبصورت مشہور ہوں۔ یہ تو اچھی خاصی میرے حسن کی بےعزتی ہوئی اور میں روک ٹوک 2 الفاظ میں کہہ دیا تم کون ہو؟ میرے پاس کیوں آئی ہو؟ میرے دل میں خوف کی گھنٹی بجی کیونکہ مجھے ڈر تھا یہ بھی زرغون کی طرح میرے گھر میں ہی نہ رہے۔ ارے میں خود کہاں آئی ہوں؟ تم نے وظیفہ کر کے مجھے یہاں بلایا ہے۔ اس نے اشارہ کر کے چھوٹی سی بک کی طرف دیکھا لیکن میں ڈر کے مارے کہا نہیں یہ تو رزق کے اضافے کے لیے ہے، اور تبھی میرے دماغ میں گھنٹی بجی۔ مجھے یقین تھا کہ یہ زرغون کے میرے ساتھ اچھا خاصا مذاق کیا ہوگا لیکن رزق میں اضافہ نہیں ہوا، گھر میں ایک بندے کا اضافہ ضرور ہو گیا۔ یہ زرغون بھی مجھے لگ رہا ہے اس نے کسی اپنے دوست کو بلایا ہے۔ اب اس گھر میں میرا سانس لینا بھی مشکل ہو جائے گا۔ جب تک زرغون مجھے کچھ نہیں بتائے گا میں حیران پریشان رہوں گا۔ ایسے ہی تبھی زرغون نے مجھے بتایا کہ یہ اس کی محبوبہ ہے تو میرے چوتھے طبق روشن ہو گئے۔ میں نے زرغون کو دھمکی دی اگر تمہیں رہنا ہے تو تمیز اور لحاظ کے ساتھ رہنا ہوگا۔ میں نے اسے دھمکی والے لہجے میں کہا ارے جلالی یار تم فکر مت کرو، میں بھی مسلمان ہوں، ایسی ویسی حرکت بھلا کیوں کروں گا، لیکن ہم دونوں بھاگ کر شادی کرنا چاہتے تھے اسی لیے میں یہاں آ گیا اور اسے بھی یہاں بلا لیا تمہارے ذریعے، لیکن ہم لوگ بھاگ چکے تو ہیں اب، لیکن تم ہمارا نکاح کر دو، بڑے ثواب کا کام ہوگا، اس کے بعد ہم لوگ یہاں سے جلد چلے جائیں گے۔ دراصل ہم تمہیں ایک راز کی بات بتاؤں گا، اگر ہم لوگ اپنے علاقے میں رہتے تو ہماری شادی 1 سال تک ممکن نہیں تھی، اسی لیے ہم نے پلان بنایا کہ میں کچھ دن نکموں کی طرح پڑا رہوں گا تو میرے والدین مجھے اس دنیا میں بھیج دیں گے اور میں کچھ دنوں کے بعد اپنی محبوبہ یعنی اری کو یہاں عمل کے ذریعے بلواؤں گا۔ اب ہمارے والدین کو ہماری شادی سے کوئی اعتراض نہیں ہوگا کیونکہ ان لوگوں کو ہماری شادی کا پتہ ہی نہیں۔ اگر ہم شادی کر کے یہاں سے اس دنیا میں جائیں گے تو ہم لوگ اپنے والدین کو سرپرائز دیں گے۔ زرغون کے چہرے پر محبت کے پھول گر رہے تھے لیکن اس کی محبت مجھے عجیب لگ رہی تھی۔ پھر میں نے مولوی کو بلایا، ان دونوں کا نکاح کروا دیا۔ مولوی کے سامنے وہ دونوں انسانی روپ میں موجود تھے۔ نکاح کے فوراً بعد وہ مجھے الوداع کہہ کر اپنی دنیا میں چلے گئے۔ زرغون کے جانے کے غم میں بہت دن اداس تھا، اس کے بعد میں اپنے روٹین میں آ گیا۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ ہی جڑے رہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، پھر ملتے ہیں کل۔ اللہ حافظ۔